مجلس شروع ہونے جا رہی ہے۔ جو لوگ شرکت کرنا چاہیں تشریف لائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ معزز سامعین و سامعات، ابھی ہم نے قرآن شریف کی آیت تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو راہ راست بتلا دیتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا، جو طالبین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، تو جتنا ان کے اندر طلب ہوتی ہے، خلوص ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، اسی کے بقدر اللہ تعالیٰ اس کو راہ راست دکھا دیتے ہیں، یعنی اللہ والا بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں اس کو ترقی دیتے چلے جاتے ہیں۔ اب کوئی شخص ہمت ہی نہ کرے، ارادہ ہی نہ کرے، تو کیسے راہ راست پر آئے گا؟ وہ تو منمانی من چاہی زندگی گزارے گا۔ اور یہ مشاہدات بھی ہیں کہ اکثریت جو ہے اللہ تعالیٰ سے دور ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ بے طلب ہیں۔ انہوں نے دین کو پس پش ڈالا، اور دنیا کو بڑی چیز سمجھا، اور دنیا کو للچائی نگاہ سے دیکھا، اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے تگودو کیا، صبح سے شام تک، رات تک اسی دنیا کو حاصل کرنے میں لگے رہے۔ بہت کم خوش نصیب لوگ ہیں جو دنیا کو بقدر ضرورت حاصل کرتے ہیں، باقی فکر آخرت رکھتے ہیں، آخرت کی کمائی میں سرگرداں رہتے ہیں، اور سلوک کے راستے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دن بدن شب و روز ترقی کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کے ولی ہو جاتے ہیں، اور اس کے آگے رش کے اولیاء بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر ولی گر بھی ہو جاتے ہیں۔ تو بتائیے کس راستے میں فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں فائدہ ہے، تو اس پر چلنا ہمارے لیے ہمیشہ نفع دیتا ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، یوم محشر میں، اور جنت تک یہی راستہ کام دے گا۔ راستے بہت ہیں، صراط مستقیم تو ایک ہی ہے، سیدھا راستہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ آیت نازل فرمائی، اہدنا الصراط المستقیم نازل فرمایا کہ بندے اور بندیاں اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم مانگیں۔ تو جو مانگے گا، جتنا جذبہ، جتنی طلب، جتنا خلوص رہے گا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو صراط مستقیم پر چلائیں گے۔ صراط مستقیم ایک سیدھا راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ملاتا ہے۔ اس راستے پر ہر چوراہے پر ایک ایک شیطان بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس راستے سے جو مومن گزرتے ہیں تو اس میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، اس کو اس راہ میں گرا دینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ کہیں پر پہلا چوراہا ہے تو خود بینی پیدا کرنے والا شیطان بیٹھا ہے، کہیں دوسرا چوراہا ہے تو عجب پیدا کرنے والا شیطان بیٹھا ہے، کہیں تیسرا چوراہا ہے تو تکبر پیدا کرنے والا شیطان بیٹھا ہے، کہیں چوتھا چوراہا ہے تو وہاں حب مال پیدا کرنے کا شیطان بیٹھا ہوا ہے، کہیں پانچواں چوراہا ہے تو حب جاہ پیدا کرنے والا شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے چھٹا راستہ چوراہا جو ہے، وہاں پر رومانٹک دنیا میں دلچسپی بڑھانے والا شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ تو جو شخص اللہ کا راستہ تنہا طے کرنا چاہتا ہے اور تنہا چل پڑتا ہے،
تو کوئی پہلے چوراہے پہ گرتا ہے، کوئی دوسرے، کوئی تیسرے، کوئی چوتھے، کوئی پانچویں، کوئی چھٹے، گرتا چلا جاتا ہے۔ اب اس کو اٹھائے گا کون؟ اللہ والے اٹھاتے ہیں۔ لہذا ان کی راہبری اور ان کی غلامی انتہائی ضروری۔ اپنا شیخ، اپنا مشیر، اپنا رہبر بنانا چاہیے، ورنہ تو ہر جگہ گرتے چلے جائیں گے۔ شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا، میں نے طے کی ہے اس طرح سے منزلیں، گر پڑے، گر کر اٹھے، اٹھ کر چلے۔ کیوں؟ ان کے کوئی رہبر تھے، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے، مجدد زمانہ، علامہ وقت۔ اتنا بڑا سلسلہ، اتنا بڑا تعلق تھا، تو گرنے کے بعد کیا سنبھلیں گے نہیں؟ یہ ہے کہ اللہ والوں سے خطا نہیں ہوتی، برائے نام کبھی ہوتی ہے، انجانے میں ہوتی ہے، وہ بات تو الگ ہے، لیکن اگر ہو جاتی ہے تو اس قدر روتے ہیں اللہ سے کہ سجدہ گاہ کو آنسوؤں سے بھگو دیتے ہیں۔ یہ فرق ہے ہم میں اور اللہ والوں میں۔ اور ان کی دل کی آواز کیا ہے؟ ہم ان کے سوا، یعنی اللہ، ہم ان کے سوا کس پر فدا ہوں یہ بتا دے، لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد حاصل ہوتا ہے تو وہ پھر کہتے ہیں، کوئی کانٹا چبھے اور ٹوٹ جائے، اسی کا نام ہے درد محبت۔ ایک بجلی سے پہلے کاندھی، اس کے آگے خبر نہیں تھی، جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں۔ اللہ کی عظمتوں کے سامنے اپنی ہستی کو بھلا دیتے ہیں اللہ والے لوگ، بھلے ان کو حضرت حضرت اور شاہ صاحب کہتے رہیں، مگر وہ اپنے کو کچھ نہیں سمجھتے، کیونکہ اللہ کی معرفت ان کو حاصل ہے، اللہ کو انہوں نے پہچان لیا، تو اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے سامنے اپنے کو انتہائی کمتر سمجھتے ہیں، ناچیز سمجھتے ہیں۔ اور جس نے اپنی قیمت لگائی کہ میں فلاں ہوں، میں بہت اللہ اللہ کرتا ہوں، تو اس نے تو اپنی قیمت گرا دیا، خود بینی میں مبتلا ہو گیا، اپنی قیمت خود لگا رہا ہے۔ ایک گاؤں میں کوئی اللہ والے رہتے تھے، تو انہوں نے بستی والوں سے کہا کہ اب ہم ابدال ہو گئے ہیں۔ تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے جب سنا تو فرمایا کہ ہاں، پہلے تو وہ ابدال تھے، لیکن اس جملے کے بعد وہ اب دال ہو گئے دال ہو گئے، اب وہ گوشت اور قورمہ نہیں رہ گئے۔ تو یہ ہوتا ہے۔ ایک حاجی صاحب تھے، انہوں نے 2 حج کیا تھا، تو جب ان کے ہاں کوئی مہمان آئے تو اپنے خادم سے کہتے ہیں کہ ان کے لیے پانی لے آئے گلاس، اس سراہی سے لانا جو دوسرے حج میں ہم لے کے آئے تھے۔ تو حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس ظالم نے اپنا دونوں حج ضائع کر دیا۔ تو اللہ والے ہیں جو بہت باریک نگاہ رکھتے ہیں، نفس کی چوری کو اور شیطان کے اغوا کو فوراً سمجھ جاتے ہیں اور مخلوق کو آگاہ فرماتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ جیسے نیکی کا کمانا انتہائی ضروری ہے، ویسے اس کا بچانا بھی انتہائی ضروری، ورنہ ایک طرف ثواب کما رہے ہیں اور دوسری طرف ضائع ہو رہی ہے اور نیکیاں ختم ہو رہی ہیں، خود بینی کی وجہ سے، عجب کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے۔ بہت سے لوگ دینی مجالس میں شرکت نہیں کرتے،
और तन्हा इबादत में मस्त रहते हैं, तो उनके लिए कहा जाता है कि ये ज़ाहिद खुश्क है। क्या वालिदा है शायद। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो भाई वो है क्या है? अच्छा अच्छा, वालेकुम, आइए इधर भेजिए, यहाँ भेजिए। तो हज़रत वाला ने फरमाया कि बाज़ लोग तन्हा इबादत में मस्त हैं और सोचते हैं कि हमको क्या ज़रूरत है किसी अल्लाह वाले या उसके ग़ुलाम के पास जाने की। वो भी इबादत करते हैं, हम भी करते हैं। उनकी भी दो आँखें हैं, हमारी भी दो आँखें, उनके दो कान, हमारे दो कान, उनकी एक ज़ुबान, हमारी एक ज़ुबान। वो नवाफिल पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, वो तिलावत करते हैं, हम भी करते हैं। हमको क्या ज़रूरत किसी अल्लाह वाले के पास जाने की। तो हज़रत ने फरमाया कि वो शख्स ज़ाहिद खुश्क है, यानी तन्हा इबादत में मस्त है, इबादत हमारी सर आँखों पर, उसके बिना पर वो जन्नत ले सकते हैं। और अल्लाह ताला ने जन्नत के सवाल का हुक्म फरमाया है, तो जन्नत मांगनी भी चाहिए, जन्नत मिल जाएगी, लेकिन विलायत उनको नहीं मिलेगी। विलायत मौकूफ़ है किसी वली अल्लाह की खिदमत में जाने आने से और उनकी तालीम तरबियत पर अमल करने से। हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह फरमाया कि इस रूए ज़मीन पर अल्लाह के वली वही हुए हैं जिन्होंने किसी वली अल्लाह की सोहबत उठाई। ये आदतुल्लाह, ये सुन्नतुल्लाह है कि अल्लाह ताला विलायत उसी को देते हैं, क्योंकि ये दौलत जो है सीना बसीना मुंतकिल होती है। तो जब अल्लाह वालों के सामने उनके ग़ुलामों के रूबरू बैठेंगे तो उनके सीने से मुंतकिल होकर हमारे सीनों में दाखिल हो जाएगी। और जब कोई बैठे ही का नहीं तो अल्लाह वालों के सीने में जो निस्बत मअल्ला, ताल्लुक़ मअल्ला, क़ुर्ब इलैया, विलायत इलैया, मय्यत इलैया, इस्तिक़ामत इलैया, जज़्ब इलैया, नूर इलैया, मार्फत इलैया वगैरह का ख़जाना होता है, तो हमारे सीनों में कैसे मुंतकिल होगा। इसीलिए इतने बड़े हकीमुल उम्मत मुजद्दिद ज़माना अल्लामा वक्त ने फरमाया कि विलायत मौकूफ़ है किसी वली अल्लाह के खिदमत में जाने आने से और उनकी तालीम तरबियत पे अमल करने से। और फरमाया कि इस रोए ज़मीन पर जिस किसी ने अल्लाह को दिल से चाहा है अल्लाह उसको ज़रूर मिले हैं। तो जो ज़ाहिद खुश्क हैं, तन्हा इबादत में मस्त हैं और अल्लाह वालों की ये सोहबत में नहीं आते जाते, तो वो कामिल दर्जे के हो नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह वालों के सीने में जो नेमाए उज़्मा अभी गिनाई गई है वो मौजूद रहती है। जब उनके रूबरू नहीं जाएंगे तो मुंतकिल कैसे होगी। तो फरमाया कि उनको चाहिए, तन्हा इबादत वालों को, कि अपनी इबादत में अल्लाह ताला की मोहब्बत की चाशनी मिला लें। फिर उनकी नमाज नमाज होगी, रोज़ा रोज़ा होगा, तिलावत तिलावत, उसमें वो कैफियत, वो लज्जात हासिल होगी कि जिसका उसको इल्म ही नहीं था। और ये नेमत महसूस की जाती है, तकरीर में या तहरीर में आ नहीं सकती। और यही वजह है कि हज़रत ने फरमाया कि किसी ने अपने आमाल की बिना पर, तक़वा की बिना पर अल्लाह की विलायत अगर 10 साल में हासिल की है तो उनके आसपास आने जाने वालों को 10 साल नहीं लगेगा, चंद साल में उनको विलायत हासिल हो जाती है, क्योंकि वो रास्ता चले हुए हैं और चल कर दिखा देते हैं, वो रास्ता मुख्तसर हो जाता है।
आओ दयारे दार से होकर गुजर चले, सुनता हूँ इस राह से मुसाफत रहेगी कम। शॉर्टकट रास्ता है। तो अगर अल्लाह वाला बनना है तो किसी अल्लाह वाले या उसके ग़ुलाम से दोस्ती करना बहुत नफ़ा देता है और बहुत जल्द हम अल्लाह वाले बन सकते हैं, और ये मुशाहिदात भी हैं। अब जब कोई वली अल्लाह इस दुनिया से जाता है तो सैकड़ों हज़ारों वली अल्लाह बना के जाता है। हम लोग के बचपन में शहर के सबसे बड़े बुज़ुर्ग शाह वसीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, और उन्होंने हर हफ्ते एतवार के दिन खुसूसी मजालिस की। तो आज वो नहीं है, मगर उनके खुलफा मुरीदीन सारे आलम में फैल गए। पाकिस्तान में शाह वसीउल्लाह साहब के नाम से एक सड़क बनी है, उसका नाम रखा गया शाह वसीउल्लाह साहब रोड। हर बुज़ुर्ग के नाम से वहाँ सड़कें बन गई माशाअल्लाह। तो जब उस सड़क से गुज़रा जाता है तो उस वक्त भी वो अल्लाह वाला और अल्लाह ताला याद आ जाते हैं। अब बताइए, कहीं मिंटू रोड लिखा होगा तो आपको कुछ मिलेगा, और कहीं शाह वसीउल्लाह साहब रोड लिखा हो तो उनकी बादशाहियत में से कुछ हिस्सा आपके सीने में उसी वक्त आ जाएगा। हज़रत ने फरमाया कि अल्लाह वालों की मुलाकात तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन सिर्फ उनका तज़किरा आ जाए तो दिल में ईमान बढ़ जाता है, अनवार बढ़ जाते हैं। तो ये तो आप लोग भी महसूस करते हैं। अल्लाह वालों का तज़किरा इसीलिए किया जाता है कि वो इस उम्मत के नमूना है, और हम भी उनसे गायबाना भी मोहब्बत कर सकते हैं और उसका नफ़ा हमें पहुँचेगा। फिर ज़माना आया शाह मोहम्मद अहमद साहब प्रतापगढ़ी का, तो उनके पास कितने बड़े बड़े हिंदुस्तानी और गैर मुल्की उलमा हाज़िरी देते थे, दुआ के लिए दरख्वास्त करते थे। हज़रत हबीबुर रहमान आज़मी साहब, मौलाना अली मियाँ, शाह अबरारुल हक साहब, शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब, क़ारी सिद्दीक़ साहब, अब न जाने कितने बड़े बड़े उलमा सब उनकी खिदमत में आते थे। हम लोग को बड़ा नफ़ा था कि इतने बड़े बड़े उलमा और बुज़ुर्गों से मुलाकात घर बैठे हो जाती थी। शाह मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के बाद सिर्फ एक मरतबा हज़रत वहाँ हकीम अख्तर साहब तशरीफ़ लाए, और सिर्फ एक मरतबा शाह अबरारुल हक साहब, फिर नहीं आए। इसी तरह और भी उलमा फिर नहीं आए, मौलाना अली मियाँ वगैरह कहाँ आए। तो बस्ती में अगर एक आलिम बुज़ुर्ग है तो उनका फैज़ बस्ती वालों को पहुँच जाता है मुख्तलिफ़ ज़राए से। जब उनका इंतकाल हो गया मोहम्मद अहमद साहब का 1991 में, तो हज़रत मौलाना हकीम अख्तर साहब ताज़ियत में आए 92 में, यानी चंद माह में। तो फरमाया कि इलाहाबाद सूना हो गया। फिर फरमाया कि लेकिन आप लोग मायूस ना हो, अगर वो 1000 वाट के बल्ब थे तो उनके जो मोतबर अलई हैं, उनके इजाज़त याफ्ता सोबत याफ्ता, वो 100 वाट के हैं। तो 10 जगह मजालिस होगी तो 1000 वाट का फ़ायदा आवाम को पहुँच जाएगा। तो इससे बहुत हौसला हुआ सबको, मजालिस शुरू हो गई हर तरफ। शाह मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा, शाह अब्दुल गनी फूलपुर रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा, शाह अबरारुल हक साहब का तज़किरा हज़रत मौलाना हकीम अख्तर साहब ने सारे आलम में सदहा तज़किरा फरमाया। और वो वाज टेप होता था, किताबें छपती थी, सब मौजूद है, तीनों बुज़ुर्गों का नाम है उसमें। तो गैर मुल्की आवाम के दिल में भी हज़रत प्रतापगढ़ी से गायबाना मोहब्बत शदीद हो गई। तो जब हम जाते थे बांग्लादेश, पाकिस्तान, मुख्तलिफ़ सूबे और शहर में, तो लोग हमसे अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर करते थे कि हम आएंगे इलाहाबाद, शाह मोहम्मद अहमद साहब की खानकाह दिखाइएगा। तो हमने कहा ज़रूर इंशाअल्लाह। फिर वो ज़माना गुज़रता गया, इंतकाल भी हो गया,
تو اس کے بعد بھی لوگوں نے کہا کہ کم سے کم ان کی خانقاہ دکھائیے گا کہ کہاں تشریف رکھتے تھے، کہاں واز فرماتے تھے، کہاں آرام فرماتے تھے، کم سے کم اس جگہ کی زیارت کر لیں۔ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب نے ایسا تذکرہ کیا اپنے بزرگوں کا کہ لوگوں کے دل میں غائبانہ محبت پیدا ہو گئی۔ اور شاہ مولانا حکیم اختر صاحب نے 1992 میں بیت المعارف میں بیان کیا تو فرمایا غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، مبادا یہ وقت آئے کہ نہ آئے۔ پھر اس کے بعد پھر سفر ہندوستان کا نہیں ہوا، دوسرے ملکوں میں تو بہت ہوا، ساؤتھ افریقہ، بنگلہ دیش، لندن، امریکہ، فرانس، سب جگہ گئے، یہاں نہیں آئے۔ تو جب ہمارا سفر ہوتا ہے حضرت خدمت میں تو یہاں کے خاص لوگ علماء حضرات کہتے تھے کہ حضرت سے درخواست کیجیے گا کہ پھر آویں، تشریف لاویں۔ تو ہم بہت امید سے جاتے تھے کہ حضرت سے عرض کریں گے اور سب کی سفارش تو حضرت تیار ہو جائیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، میرے لیے ممکن نہیں۔ بہت گیا، سن 76، سن 80، 84، 88، 92 تک آئے، پھر نہیں آئے۔ تو فرمایا کہ وہاں پر ہوائی جہاز کا سفر ہر جگہ کا ہے ہی نہیں، اس کے بعد وہاں کی سڑکیں ایسی نہیں ہیں کہ اچھی کار سے سفر ہو سکے، ہر جگہ ٹوٹی پھوٹی سڑک، جھٹکا لگتا ہے، تو ہماری صحت اب اس لائق نہیں، تو یہاں نہیں آتے تھے۔ لیکن بنگلہ دیش کی سڑکوں کا کیا کہنا، ساؤتھ افریقہ، لندن، امریکہ، فرانس، تو وہاں سفر ہوتا تھا۔ اور وہاں کے لوگ بہت طالب بھی تھے، ٹکٹ آنے جانے کا حضرت کا بلکہ 10 ٹکٹ لے کے آ جاتے تھے۔ فرانس سے ایک صاحب آئے تو 10 ٹکٹ لے کے آئے آنے جانے کا، کہا حضرت ایک ٹکٹ آپ کا، ایک آپ کے خادم میر صاحب کا، اس کے علاوہ 8 لوگ اپنی خوشی سے آپ اور لے کے چلیے ہمارے ساتھ فرانس، اور واپسی کا بھی ٹکٹ۔ تو ایسے لوگوں نے قدر کی۔ بنگلہ دیش کے ایک صاحب تھے، تو حضرت کا انہوں نے پہلا واز جب ڈھاکہ میں سنا بہت متاثر ہوئے، تو انہوں نے پھر سفر کیا حضرت کی خدمت میں، تو 10 لوگوں کو اپنے خرچے سے لے گئے، لے آئے۔ پھر وہاں جو فیض ہوا اور اللہ کی محبت عظمت آئی اور آخرت کی قیمت ان کے دل و جاں میں راسخ ہو گئی، تو انہوں نے 10 لوگوں کو لے جا کے عمرہ کروایا۔ پیسہ تھا، اللہ کے راستے میں لٹا دیا۔ وہ پیسہ ان کا منتقل ہو گیا آخرت کے بینک میں، ثواب جاریہ الگ۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو مال دے کے بھی آزماتے ہیں کہ اس کو یہ کس طرح خرچ کرتے ہیں۔ تو اولاً تو اپنے اوپر، اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ کرنا چاہیے، پھر کوئی غریب عیال ہے اس کے اوپر، پھر مدارس میں بھی، مساجد کی تعمیر میں بھی، خانقاہوں میں بھی خرچ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے مال میں اور برکت دیتے چلے جاتے ہیں اور ان سے کام لیتے چلے جاتے ہیں۔ اور بعض کو جب مال دیتے ہیں وہ ہے دنیا دار، تو اس کے اندر مال کی اکڑ، تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ عیاشی بدمعاشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کتنے شراب نوشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص شراب پینے لگا تھا، انگریزی شراب، مال کے اکڑ سے، تو انگریزی شراب پینے لگا، کہتا ہے کہ یہ ٹانک ہے، اور جوا کھیلنے لگا، کہنے لگا یہ تو منورنجن ہے۔ اور اپنے گھر میں جو اس نے بیت الخلاء بنوایا، ٹوائلٹ، تو اس کا آدھے حصے میں تھا وہ، تو پورے میں سنگ مرمر، فرش سے لے کے چھت تک اور سب دیواروں پہ سنگ مرمر لگوا دیا، اور کہا کہ چلو ہمارا ٹوائلٹ دیکھو۔ جو جاتا تھا سب کو اپنا ٹوائلٹ دکھاتا تھا، اور مکان لیا تھا اپنے چھوٹے بھائی کے نام سے۔ ایک دن اس نے کہہ دیا مکان ہمارا ہے، نکلو تم باہر، جیتے جی اس کو نکال رہا ہے۔ اچھا، اگر ایسا نہ ہوتا تو مرنے کے بعد وہ مکان چھوٹے گا کہ نہیں؟
उसमें नेम प्लेट बदल जाएगी, और नेम प्लेट नहीं बदलेगी तो लेट का इजाफा तो हो ही जाएगा, लेट फला फला। तो इसीलिए कहा जाता है दुनिया के लिए इतनी मेहनत करो जितना यहाँ रहना है, और आखिरत के लिए इतनी मेहनत करो जितना वहाँ रहना है। और आज उम्मत उल्टे जा रही है। हमारे सिलसिले के बुजुर्ग सगर दादा शेख कहा जाएगा, हाजी इमदादुल्ला साहब महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, खाने काबा का गिलाफ पकड़ के दुआ किया था। दो दुआ अल्लाह से किया, तू कर बेखबर सारी खबरों से मुझको, इलाही रहूं बस एक खबरदार तेरा। और दूसरी दुआ थी, कोई तुझसे कुछ कोई कुछ मांगता है, इलाही मैं तुझसे तलबगार तेरा। अल्लाह ताला ही से अल्लाह को मांग लिया। कितनी बढ़िया दुआ किया। जब अल्लाह ही को मांग लिया तो सब कुछ मिल गया उनको, दोनों जहां मिल गया। और खाने काबा का गिलाफ पकड़ कर लाखों लाख हाजी जाते हैं हर साल। क्या किसी के दिल में ऐसी दुआ का ख्याल भी आता है? तो इसीलिए कहा जाता है अल्लाह वाले हैं, उनकी शान का क्या कहना। तो अल्लाह के आशिक होते हैं ये। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बल्लाह, अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, फरमाया कि और ईमान वालों को अल्लाह ताला से अशद मोहब्बत होती है। तो ये एक पहचान, एक निशानी अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया, हुक्म नहीं दिया कि हमसे अशद मोहब्बत करो। हुक्म देना अल्लाह ताला के शान अज़मत और शान लताफ़त के ख़िलाफ़ है। हमको तो खुद ही अल्लाह ताला से अशद मोहब्बत रखनी चाहिए। हज़रत वाला ने इस आयत की तशरीह में फरमाया कि बीवी बच्चों की मोहब्बत जायज़, कारोबार की मोहब्बत जायज़, बैंक बैलेंस नोट की गड्डियों की मोहब्बत जायज़, बशर्त कि अल्लाह ताला की मोहब्बत अशद हो। हर मोहब्बत से बड़ी हुई हो तो कोई हर्ज नहीं। और आसान फरमा दिया कि अगर अल्लाह ताला की मोहब्बत हमारे दिलों दिमाग में 51% भी हो जाए तो हम अशद मोहब्बत में शामिल हो गए। आसान कर दिया। इधर बीवी बच्चों कारोबार से छुड़ाया भी नहीं। अल्लाह वाले कभी दुनिया कमाने से मना नहीं करते, लेकिन दीनी मजालिस में कम आने से मना करते हैं कि यहाँ पर तो अल्लाह ताला की मोहब्बत का, अज़मत का, खौफ व खशियत का, इश्क दर्दनाक का बयान होता है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर बयान होता है, सुन्नत पर बयान होता है कि नहीं। तो ऐसे तस्करे से बढ़कर और कोई बड़ा तस्करा हो सकता है? अच्छा, जो लोग आए हैं वो उन्होंने खुद हिम्मत इरादा तो किया, लेकिन अल्लाह की तौफीक से आए। इस पे हज़रत ने फरमाया था कि मैं खुद आया नहीं हूँ, लाया गया हूँ, मोहब्बत दे के तड़पाया गया हूँ। आप लोग अल्लाह की मोहब्बत से इस नाचीज़ के ताल्लुक़ से यहाँ तशरीफ़ लाए, और कितनी दूर दूर से भी आए हैं। बताइए, बेली गांव से आया, आप प्रतापगढ़ से तशरीफ़ ले आए। फरमाया था कि जब भी इलाहाबाद आएंगे तो आपके यहाँ इंशाल्लाह आएंगे। आ गए। मौलाना है, एक मौलाना वो बैठे हैं हमारे छोटे भाई, मौलाना इस्माइल साहब ने भी आने कहा था, हो सकता भी आ रहे हो। तो जब ख़वास आ जाते हैं तो ज़रूर कोई ख़ास बात है। वही अल्लाह की निस्बत, अल्लाह से ताल्लुक़ और अल्लाह की इनायत, अल्लाह की अता से सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और मशगला जो है वो दीनी है, और जब उम्र ज़्यादा हो जाए तो दीनी मशगले में तो शामिल हो ही जाना चाहिए। हमने अपने मोहल्ले अतराफ़ में देखा है कि नौकरी कर रहे हैं साहब, 60 साल 62 साल पे रिटायरमेंट हुआ, अब या तो घर ही में आराम कर रहे हैं, दरवाजे पे कुर्सी लगाए बैठे हैं। और कुछ उसमें से ऐसे हैं जो नमाज में चले भी जाते हैं।
لیکن دینی ذوق نہ ہونے کی وجہ سے اللہ والوں کی خدمت میں نہیں جاتے، نہ کسی عالم بزرگ کے یہاں جاتے ہیں، نہ مجالس میں آتے ہیں. انہوں نے اس کا ذائقہ ابھی چکھا ہی نہیں، ان کو اس کا احساس ہی نہیں. ورنہ جنہوں نے اس کا ذائقہ چکھا ہے تو اپنے بیوی بچے، کاروبار، گھر بار، وطن چھوڑ کے دوسرے وطن میں جاتے ہیں اللہ کی محبت اور عظمت اور عشق درناک کا ذائقہ لینے کے لیے. ابھی ہم نے بتایا کہ فرانس کے لوگ آئے تو کتنا انہوں نے خرچ کیا، بنگلہ دیش کے کتنا خرچ کیا. اچھا، پہلی ملاقات جب بنگلہ دیش میں حضرت والا سے سن 97 میں ہوئی تو 2 لوگ اور آئے ہوئے تھے سرحدی علاقے کے، دونوں جوان بھائی تھے، سگے بھائی. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ ہمارے دوست کے بیٹے ہیں یہ، اور وہ ہمارے ساتھ کراچی سے لندن گئے تھے اور آئے تھے، اور 50,000 انہوں نے خرچ کیا. تو سن کے تعجب ہوا کہ 50,000، اور ایسا بتا رہے ہیں حضرت والا جیسے 50 روپیہ خرچ ہوا. مگر دین کی اہمیت اور قیمت جس کی نگاہ میں ہوتی ہے تو لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ لوگ حج کرنے جاتے ہیں، وہاں سے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے مال میں اتنی برکت دیتے ہیں، اضافہ ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ سفر حج میں اتنا خرچ کیا، اتنا ہی سرمایہ پھر سامنے دکھنے لگتا ہے. اللہ اللہ ہے، بس ایک امتحان. ایک دیکھتے ہیں کہ کون شخص ہے جو ہم کو جلوت میں بھی یاد رکھتا ہے، خلوت میں بھی یاد رکھتا ہے. اب دیکھیے، روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنا تو فرض ہے، اور باجماعت پڑھنا واجب ہے. کیوں؟ کہ مسلمان بھائیوں کی آپس میں ملاقات ہوگی 5 مرتبہ. پھر اللہ کو یہ انداز ادا زیادہ پسند آیا تو جمعہ کی نماز رکھ دیا کہ جامع مسجد میں اور بڑی بڑی مساجد میں زیادہ نمازیوں کی ملاقات ہوگی. پھر عیدین کی نماز رکھ دیا تو عیدگاہ بھرا رہتا، بڑی بڑی مساجد، سب بڑی بڑی ملاقات. پھر حج رکھ دیا کہ سارے عالم کے مومن لاکھوں لاکھ کی تعداد میں وہاں آپس میں ملاقات کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو اللہ والوں کی ملاقات بھی بہت پسند ہے. حضرت نے ایک بیان میں فرمایا کہ جو شخص کسی اللہ والے سے محبت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھنے لگتے ہیں. پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے. تو اللہ والے درمیان میں ایک واسطہ کے طور پہ ہوتے ہیں، وسیلہ کے طور پہ. اللہ والوں سے ملو، اللہ تمہیں مل جائے گا. یہ بہت آسان نسخہ ہے یہ. تو حضرت والا نے بھی اپنی ساری زندگی اللہ والوں کی خدمت میں گزاری ہے. حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب بچپن سے ہی ولی اللہ تھے اور تہجد گزار تھے، بچپن ہی سے تہجد گزار. اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں اتنا بے خود ہو جاتے تھے کہ ایک مرتبہ پہلا شعر جو حضرت کا تھا وہ یہ تھا: اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشاں، تو بتا دے میرے اے رب دو جہاں. کیسا عشق دردناک ہے اس شعر میں. اپنے ملنے کا کوئی پتہ کوئی نشاں، تو بتا دے اے رب دو جہاں. اور ایک شعر کہا تھا: درد فرقت سے دل میرا اس قدر بے تاب ہے، جیسے تپتی ریت میں ایک ماہیے بے آب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جدائی برداشت نہیں ہے. اگر اللہ کو ایک لمحہ کے لیے بھول جائیں تو دل ایسا تڑپے گا جیسے تپتی ریت میں کسی مچھلی کو ڈال دیجئے تو تڑپے گی.
वैसे अल्लाह वालों का दिल तड़पता है अल्लाह को पाने के खातिर, हासिल करने के खातिर। और गाफिलीन को तो हम लोगों ने बहुत देखा है। बाज़ लोग कहते हैं कि हाँ हम जुमा की नमाज़ पढ़ते हैं, हफ्ते में 7 दिन हुआ और रोज़ाना 5 नमाज, तो 35 नमाज में उसने एक टाइम की पढ़ा जुमा की, 34 वक्त की उसने क़ज़ा कर दिया और समझता है कि हम मुसलमान हैं, समझता है कि हम नमाजी हैं। जुमे के दिन सब मस्जिद नीचे ऊपर भरी रहती है, लेकिन उसी दिन असर के वक्त, मगरिब के वक्त, ऐशा वक्त कहाँ चले जाते हैं सब, एक दो सब होना मुश्किल हो जाता है। तो पता ये चला कि ये अल्लाह ताला का ग़ुलाम नहीं है, बंदा नहीं है, अपनी तबीयत का ग़ुलाम है। जब जी चाहा पढ़ लिया, नहीं चाहा नहीं पढ़ा। ये भी कोई ईमान है, ये भी कोई अमल में शुमार है। तो इसी फ़िक्र के लिए हम सब इकट्ठा होते हैं कि जो अल्लाह के रास्ते में चल रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, अल्लाह वाले बन रहे हैं, बन चुके हैं, तो वो और तरक्की करते रहें, करते रहें। ये मेहनत ज़िंदगी की आखिरी सांस तक है बस। कितनी ज़िंदगी है, ज़्यादा ज़्यादा 80 साल, 100 साल तक समझ लिए, लेकिन इसके बदले में हमेशा हमेश की जन्नत मिलेगी कि नहीं। तो फिर सुस्ती फिर जायज़ होगी, गफलत जायज़ होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़िक्र करने वाला मिस्ल ज़िंदा के है और ज़िक्र ना करने वाला मिस्ल मुर्दा के है। तो एक वाक़या हज़रत ने बयान किया था कि एक अल्लाह वाले किसी दूसरे अल्लाह वाले की खिदमत में जा रहे थे। सख्त गर्मी का मौसम था, तो रास्ते में एक दरख्त के नीचे कपड़ा बिछा के लेट गए। इतने में 2 चिड़ियाँ आई दरख्त पर और आपस में बात करने लगी कि ये जहाँ जा रहे हैं उनका तो इंतकाल हो चुका है, ये खामखा इतनी दूर मेहनत कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो बतौर करामत के अल्लाह ताला ने उस बुज़ुर्ग को चिड़ियों की आवाज़ सुनवा दिया। अब वो घबराए उठे और फिर पहुँचे वहाँ, तो देखा हट्टे कट्टे बैठे हैं, लोगों का मजमा चारों तरफ है। तो अर्ज़ किया कि हज़रत, क्या इस ज़माने में चिड़िया भी झूठ बोलती है? तो फरमाया क्या बात है? तो कहा कि उन्होंने आपके इंतकाल की खबर दी है। पूछा उस वक्त क्या बजा था? बताया तो तकरीबन 12 बजे थे। तो फरमाया कि उस वक्त मैं अल्लाह की याद से गाफिल हो गया था। देखा आपने चंद साथ में क्या से क्या हो गया। तो अल्लाह वाले वही हैं जो हर वक्त बाखुदा रहते हैं और एक वक्त भी अल्लाह से गाफिल नहीं रहते, एक लम्हा के लिए गाफिल नहीं। तो जब तक हम लोग ऐसा न बन जाएं, चैन की सांस नहीं लेना चाहिए। नफ्स और शैतान 2 दुश्मन ऐसे हैं कि जो लोग नमाजी हैं, तिलावत करने वाले, ज़िक्र करने वाले, गुनाह से बचने वाले, उनके पास जाके ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसको खुदबीनी में मुब्तला करते हैं, उज्ब में, और कहते हैं कि अब तो आप बहुत बुज़ुर्ग हो चुके हैं, उनका अगवा करना चाहते हैं। तो जब उनका कोई रहबर, कोई मुशीर होता है, शेख होता है, तो वो अपने अहवाल उनको बताते हैं, तो अल्लाह वाले उससे बचने का तरीक़ा बता देते हैं। और तन्हा में तो फिर खुदबीनी में मुब्तला कर देगा, उज्ब में मुब्तला कर देगा। बाज़ लोग तकब्बुर में मुब्तला हो जाते हैं, तो सारी नेकी ज़ाय और गुनाह लाजिम आ जाता है। बहुत से लोग कैलकुलेटर लगाते हैं कि हमने इतनी नफली नमाज पढ़ी, इतनी तिलावत की, इतना सवाब, इतना सवाब।
मालूम हुआ कि खुद बीनी की वजह से, उज्ब की वजह से, या फिर किसी की ग़ीबत कर दी, किसी से बदगुमानी कर ली, किसी से झूठ बोल दिया, किसी से हसद कर दिया, तो सारी नेकी ज़ाय और गुनाह लाजिम आ गया, और उसको इसकी खबर नहीं। वो अपने को अल्लाह वाला बुजुर्ग समझ रहा है। तो शैतान से बहुत होशियार रहना चाहिए। एक बुजुर्ग के पास इब्लीस पहुंच गया बसूरत इंसान, अब कहने लगा, हजरत मैं भी जन्नत में जाऊंगा। तो समझ गया इब्लीस है, फरमाया कम बख्त कहेगा, तू कैसे जन्नत में जाएगा। तो उसने कहा क्या आपने कुरान शरीफ ने ये आयत नहीं पढ़ी, वसीयत रब्बी अला कुल्ली शै। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमारी रहमत हर शय को घेरे हुए है, तो क्या मैं शय नहीं हूँ। उसको इब्लीस होने पे नाज था। कोई तार और हिल गया, खट से हुआ, वहाँ थोड़ी हुआ होगा, यहीं आपसे। वहाँ पर तार जुट गया, तार दोनों खिलाफ है, करीब है, ये जुटा है। वो उधर बता रहे, तुम इधर था। तो उसने आयत पढ़ दिया, वसीयत रहमती अला कुल्ली शै। तो इब्लीस ने कहा कि क्या हम शय नहीं है, तो मैं भी जन्नत में जाऊंगा। तो बुजुर्ग खामोश हो गए और सामीन हाज़रीन से फरमाया कि ज़रा होशियार रहना, ये इब्लीस है, ये मतलब इससे बहस ना करना, वरना तुम जीत नहीं सकते। लेकिन एक अरसा गुजर गया, बरसहा बरस के बाद हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इसका जवाब उसी बुज़ुर्ग के तुफ़ैल में अल्लाह ताला ने हमको अता फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला की रहमत हर शय को घेरे हुए है, लेकिन क़यामत के दिन अगर इब्लीस के ऊपर जहन्नम में 1000 डिग्री से अज़ाब देने का फ़ैसला हो गया, तो अल्लाह ताला 10,000 डिग्री से भी अज़ाब देने पर क़ादिर है कि नहीं। तो 10,000 डिग्री का अज़ाब न देकर 1,000 डिग्री का अज़ाब देंगे, तो यही अल्लाह की रहमत है। तो ऐसा जवाब दिया हकीमुल उम्मत रहमत। तो हमारे बुज़ुर्गों की क्या शान है, अल्लाह ताला उनके क़ल्ब में मज़मून वारिद फरमाते हैं। हज़रत मौलाना हकीम अख्तर साहब हमारे शेख सानी, उनसे मक्का शरीफ में किसी ने कहा कि हर बड़ा आदमी अपना मकान बड़ा बनाता है, तो अल्लाह ताला तो बहुत बड़े हैं, तो ये छोटा सा बैतुल्लाह शरीफ क्यों बनाया। अब इसका जवाब कोई दे सकता था, कहीं कुरान शरीफ में, हदीस शरीफ में मिलेगा। हज़रत ने 1 मिनट में फरमाया कि इसका जवाब मुझसे सुनिए। फरमाया कि बेशक हर बड़ा आदमी बड़ा मकान बनाता है, अल्लाह ताला तो बहुत बड़े हैं, अगर चाहते तो बैतुल्लाह शरीफ मक्का शरीफ से मदीना शरीफ तक का बना देते, 350 किलोमीटर लंबा। लेकिन ये मराहिम खुसरवाना है, अल्लाह ताला का रहम है अपने बंदों बंदियों पर कि छोटा सा बना दिया ताकि तवाफ़ करना आसान हो जाए। बूढ़े बच्चे, बूढ़ियाँ, जवान सब बआसानी तवाफ़ कर सके। वरना अगर इतना बड़ा घर बनाते मक्का शरीफ से मदीना शरीफ तक, तो जगह जगह डॉक्टर खड़े रहते और लोग तवाफ़ करते वो गश खा खा कर गिरते, और उनको डॉक्टर ग्लूकोज चढ़ाते, इंजेक्शन चढ़ाते, तवाफ़ करना दुश्वार हो जाता। तो लोग अशश कर गए कि क्या बेहतरीन जवाब है। इसी तरह से किसी ने कहा कि
हिंदुस्तान में शिमला पहाड़ है, मसूरी पहाड़ है, पाकिस्तान में मरी पहाड़ है। तो फरमाया कि वहाँ तो बहुत सब्ज़ा है, हरे भरे दरख्त, फल फूल सब उसमें है। मक्का शरीफ के इर्द गिर्द जितने पहाड़ हैं सब काले पत्थर के हैं, सब्ज़ा वहाँ है ही नहीं, ये क्या बात। तो हज़रत ने कहा इसका जवाब मुझसे सुनिए कि अगर मक्का शरीफ के, बैतुल्लाह शरीफ के इर्द गिर्द के पहाड़ भी वैसे ही हरे भरे फल फूल वाले होते तो हुज्जाज के नाम आकर उसकी सीन खींचते, अपनी तस्वीर खिंचाते रहते और रब बैतुल्लाह से दूर रहते। तो अल्लाह ताला ने उनको अपने से दूर होने से बचा लिया। कैसा जवाब है? अच्छा, ये नाचीज़ जब गया 2005 में, तो मस्जिद नबवी से नमाज़ पढ़ के जब निकले अपने होटल की तरफ जा रहे थे, तो बिल्कुल मस्जिद की हुदूद के बिल्कुल लगा हुआ गोल सा एक पार्क बना हुआ है, उसमें फव्वारा भी है, खूब पौधे फूल के। वहाँ हमने देखा कि जो हज करने गए हैं बैठ बैठ के फ़ोटो खींच रहे हैं, ये देख के आए हम। तो हज़रत का जवाब इस बात की तस्दीक करता है कि पहाड़ों पर भी अगर सब्ज़ा होता, फलदार फूलदार दरख्त होते, तो वहाँ कितने हज़ार जा के हराम काम में मुब्तला होते कि फ़ोटो खींचना खिंचाना दोनों हराम है कि नहीं। फ़ोटो शौक़ से खींचना लगाना सब हराम है। अब ये तो गवर्नमेंट कानून है कि पासपोर्ट में फ़ोटो लगती है, वीज़ा में लगती है, तो ज़रूरतन आप उसको खिंचवाते हैं। क्या आपको शौक़ रहता है क्या कि हम खिंचवाएं, हमको सब देखें? हराम तो हराम है। तो एक सफ़र हो रहा था हज़रत की खिदमत में, तो रास्ते में ट्रेन में आवाज़ आ रही थी। उसी बोगी में 5-6 मर्द थे और एक खातून थी, अकेले सबसे बहस कर रही थी। कह रही थी कि हमने भी बहुत हदीस शरीफ पढ़ा है, किसी हदीस शरीफ में नहीं है कि टीवी देखना मना है, हराम है। अब वो 4-5 सीधे साधे बेचारे जवाब ही नहीं दे पा रहे थे। हमको बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर गैर महरम समझ के हम अपना बैठे थे किनारे। उसका जवाब ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में टीवी का तो वजूद भी नहीं था, हम लोग के बचपन में नहीं था। तो फ़ोटो खिंचाना नुक्ता आगाज़ ही को जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम फरमा दिया, अल्लाह के हुक्म से हराम फरमा दिया फ़ोटो ही खिंचाना, तो टीवी में तो चलती फिरती नाचती गाती बोलती हुई तस्वीर है, वो कैसे हलाल होगी? यही था जवाब इसका। तो बाज़ लोग लफ्फ़ाज़ी ज़्यादा करते हैं, अक्लमंदी ज़्यादा, और शरीयत के अहकाम को पसे पुश डालते हैं, अपनी मर्ज़ी पे काम करते हैं। तो यौम महशर में उनकी मर्ज़ी चलेगी या अल्लाह का हुक्म चलेगा? हज़रत ने हर मौके पर कुछ ख़ास मौजू पर वाज़ फरमाया है। फरमाया कि हम सर से पैर तक चलते हैं। फरमाया कि सर की बंदगी क्या है कि उस पर 3 तरह का बाल रखना जायज़ है। अगर सख्त सर्द इलाका है तो आप बड़े बड़े बाल पट्टा भी रख सकते हैं, कान की लौ तक, उसके नीचे नहीं, लौ तक। ये सालिहीन का शियार है। वरना जटाधारी भंडारी संगम पे जमुना गंगा किनारे तो बहुत बड़ा बड़ा रखे बैठे, तो वो गैर मुअत्बर है, खिलाफ सुन्नत है।
सालिहीन का तरीका है कि बड़े बड़े बाल पट्टा रख सकते हैं कान की लौ तक, सर्द इलाका है, ठीक। गर्मी का इलाका है तो आप मुड़ा दीजिए, अस्तूरा चला दीजिए। और मुतदिल मौसम है तो एक बराबर का छोटा छोटा रख लीजिए। हम लोग के बचपन में बहुत कहते थे, हजाम से लोग कहते थे कि हमारा अंग्रेज़ी बाल बना दो, तो नीचे से छोटा छोटा ऊपर बड़ा बड़ा, इसको अंग्रेज़ी बाल कहते हैं। ये बाल रखना जायज़ नहीं है। मदीने शरीफ का जो बाल है, सुन्नत का तरीका, वो 3 तरह है। फिर सर के बाद हज़रत ने फरमाया कि आँखें हैं, उसकी बंदगी क्या है कि बदनज़री ना करे। रास्ता चलते जो बेपर्दा फिर रही हैं, आप चाहे बाज़ार जा रहे हैं, चाहे मस्जिद जा रहे हैं, चाहे खानका, चाहे मदारिस, कहीं जा रहे हैं तो बेपर्दा फिर रही कि नहीं, तो आप उनको बुरी निगाह से ना देखिए। आँख की बंदगी यही है कि आँख बदनज़री ना करे। आँख अल्लाह ने इसलिए दिया है कि आप कुरान शरीफ की तिलावत कीजिए, हदीस शरीफ पढ़िए, अपने अम्मा अब्बा को मोहब्बत से देखिए, अपने उस्ताद अपने शेख को मोहब्बत से देखिए, ज़मीन देखिए, आसमान देखिए, चाँद सितारे सूरज पहाड़ समुंदर सब देखिए। अल्लाह की कायनात को देखकर अल्लाह ताला को देखिए, इसी को मार्फत कहते हैं। जब कतरे कतरे में, पत्ते पत्ते में और ज़र्रे ज़र्रे में अल्लाह की शान नज़र आए तो समझिए कि अल्लाह की मार्फत हासिल हो गई। तो आँख इसलिए है, कान इसलिए है कि गाना न सुने, गीबत न सुने। ज़ुबान इसलिए है कि गीबत न करे, हराम की बिरयानी कबाब और कोफ्ता ना खाए। नाक को भी बताया कि नाक जो है नामहरम को न सूंघे। हुजूर ने फरमाया कि जो औरतें बहुत ज़्यादा खुशबू लगाकर बाज़ार निकलती हैं वो ज़ानिया होने की पहचान है। तो रास्ता चलते लोग ज़रा बगल से सूंघते भी हैं कि इस औरत की खुशबू कैसी। तो फरमाया कि नाक जो है वो नामहरम को न सूंघे, और हाथ नाशाइस्ता हरकत न करे, और पैर गलत कदम न उठे। ये अजसाम और ये अरवाह हमारी नहीं है, अल्लाह ताला की दी हुई अमानत है। तो अगर हमने इस अज़ू का इस्तेमाल गलत किया तो अल्लाह ताला की अमानत में ख़यानत हो जाएगी। हज़रत ने फरमाया कि ख़यानत दलील है अमानत की, और अमानत दलील है कि ये माल किसी और का है। तो अल्लाह ताला का दिया तो अल्लाह ताला जिस तरह चाहते हैं उस तरह हम इस्तेमाल करें तो अल्लाह ताला खुश हो जाएंगे, फिर इनामात से नवाजेंगे। दुनिया में भी चैन सुकून राहत आराम बरक़ात वाली ज़िंदगी मिलेगी, कब्र में भी आराम, यौम महशर में भी अर्श इलाही का साया, और हमेशा हमेशा की जन्नत तैयार है। जिस नादान ने अपनी तबीयत की ग़ुलामी की, मनमानी मनचाही ज़िंदगी गुजारी, तो दुनिया में भी चैन नहीं पाएगा। दुनियावी ज़िंदगी अल्लाह ताला उसकी तल्ख़ कर देते हैं कि उसको जायज़ खुशी में भी वो लज्जत नहीं मिलती। परेशानी बीमारी मुसीबत हादसात वग़ैरह का हुजूम हो जाता है। कब्र में भी पिटाई, यौम महशर में पिटाई, और जहन्नम भी तैयार है। एक मरतबा हज़रत ने फरमाया कि जन्नत क्या है, नेक मोमिन मोमिनात के लिए अल्लाह ताला की तरफ से मेहमान खाना हमेशा हमेशा का। और दोज़ख क्या है, नाफरमान गुनाहगार बंदों बंदियों के लिए अल्लाह की तरफ से जेल खाना। तो बताइए मेहमान खाना में जाना पसंद करेंगे या जेल खाना में? तो फिर ऐसे ही अमल भी करें। हाँ, हज़रत ने एक मौके फरमाया कि ये बताओ नेकी और सवाब अच्छी चीज़ है? तो सब ने कहा अच्छी चीज़ है। तो फरमाया कि फिर नेकी और सवाब का काम करो।
پھر فرمایا کہ گناہ خراب چیز ہے، سب نے کہا بہت خراب چیز ہے، تو کہا کیوں کرتے ہو، چھوڑ دو گناہ کو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کوئی معمولی چیز ہے؟ جس کے قبضے میں ہماری روزی کا گھٹانا بڑھانا، جس کے قبضے میں ہماری صحت و بیماری، جس کے قبضے میں ہماری موت و زندگی، جس کے قبضے میں ہماری جنت و دوزخ کے فیصلے، ایسے اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنے میں فائدہ ہے یا ناراض رکھنے میں؟ تو بس ہماری بات کو جان لے، مان لے اور ٹھان لے کہ ہر وقت اللہ کو خوش رکھیں گے اور ایک لمحہ کے لیے ناراض نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم سب اس کی دعا کرتے ہیں اللہ سے۔ باتیں بہت ہیں، اب جتنی بیان ہو جاتی باقی آئندہ انشاءاللہ۔ اب حضرت والا کے واعظ منظوم کو یعنی شعر کو پڑھا جائے گا اور اس کا خلاصہ بیان ہوگا۔ اس سے خود ہم کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، آپ لوگ کو بھی ہوتا ہے، آپ لوگ بھی خوش ہوتے ہیں، تو مجلس کا یہ بھی ایک جز ہے۔ حضرت نے فرمایا رکھتا ہے میرے رشک چمن درد دل نہا، اہل خرد کی رائے میں گو خوش نما نہیں۔ یہ شعر حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اس شعر میں حضرت نے سید عشرت جمیل عرف میر صاحب جو حضرت کے خادم ہیں، ان کی دولت درد دل کا انکشاف فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میر صاحب جو حضرت والا کے خادم خاص بھی ہیں اور خلیفہ مجاز صحبت بھی ہیں، وہ اپنے سینے میں نعمت درد دل رکھتے ہیں۔ یعنی یہ نعمت درد دل وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ جس کو حاصل ہو جائے تو کائنات کے جس حصے میں جہاں کہیں بھی رہے گا، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے محبت و تعلق ہی غالب رہتے ہیں، اور کائنات کی تمام چمک دمک اس کی نگاہوں سے گر جاتی ہے اس نعمت درد دل کے سامنے۔ دنیاوی بادشاہوں کے تخت و تاج، صدارت عظمیٰ، وزارت عظمیٰ کی کرسیاں، سونے چاندی کے خزانے اور حسن کے خزانے کیا بیچتے ہیں؟ میر صاحب کے ظاہر کو نہ دیکھو کہ وہ ایک مشت شرعی داڑھی رکھے ہوئے، شرعی لباس پہنے ہوئے خانقاہ میں وقت گزار رہے ہیں، حالانکہ یہ سب بھی نعمہ عظمیٰ ہے، لیکن باطن میں اپنے سینے میں جو دولت درد دل کا موتی رکھتے ہیں، اس پر ساری کائنات رشک کرتی ہے، کیونکہ کائنات کی ہر شے مخلوق ہے، عارضی ہے، فانی ہے، حادث ہے اور قابل زوال ہے، اور نعمت درد دل کا تعلق خالق کائنات سے ہے، اور خالق افضل ہوتا ہے مخلوق سے۔ لہذا جس طرح سے خالق دو جہاں کی ذات پاک دائمی ہے، لا فانی، لا حادث اور لا زوال ہے، تو ہر اہل درد دل کی نعمت درد دل بھی دائمی، لا فانی، لا حادث اور لا زوال ہے۔ لہذا کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے دل لگا لو۔ اچھا، پھر حضرت کا ایک شعر ہم نے لکھا، مجھ کو خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ سنگ در کہتے ہیں سجدہ گاہ کو۔ پھر اللہ والے کا سجدہ وہ سجدہ ہوتا ہے کہ اس جگہ پر آسمان بھی رشک کرتا ہے کہ کاش اس جگہ پہ ہم ہوتے۔ یہ دنیا والے کیا جانے اللہ والوں کی لذات قرب کو۔ اللہ ہم سب کو اللہ والوں کی برکتوں سے اپنا خاص بندہ بنائے اور نعمت درد دل وغیرہ عطا فرمائے، آمین۔ دوسرے شعر میں فرمایا کشتی میں اس کی بدگماں تو بیٹھ کر تو دیکھ، کہتا ہے کون پیر میرا ناخدا نہیں۔
یہ شعر حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اس شعر میں شیخ کی تعریف اور بدگمانوں کو بدگمانی سے بچنے کی تعلیم فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا شیخ ابرالحق صاحب ایک بہت بڑے اللہ والے صاحب نسبت بزرگ ہیں، جو کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ ہیں۔ سنت کی اتباع انتہائی درجے کی کرنے والے ہیں، اور خلاف سنت کسی کے عمل کو کرتے دیکھ لیں تو کلفت محسوس فرماتے ہیں، اور اگر اپنے لوگ ہوں تو ڈانٹ بھی لگاتے ہیں۔ حتیٰ کہ محی سنت کا آپ کو لقب بھی ملا ہے۔ شاہ ابرالحق صاحب شیخ المشائخ بھی ہیں، بے شمار شیخوں کے شیخ ہیں، اور حضرت کے خلفاء سارے عالم میں ہیں۔ حتیٰ کہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی شیخ ہیں، اور آخر کے دادا شیخ ہیں۔ چنانچہ حضرت والا فرماتے ہیں کہ ہر اللہ والے کی عزت کرو اور ان کا احترام کرو، مگر جن سے مناسبت ہو، بلڈ گروپ مل جائے، ان کو اپنا شیخ بنا لو۔ بیعت ہوتے ہی اتنی جلد تم ترقی کرو گے کہ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ جس طرح سے دریا میں کشتی ہوتی ہے، اور جب دریا میں طوفان آ جاتا ہے، کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ ہو جاتا ہے، کشتی پر سوار سارے لوگوں کے ڈوبنے کا خطرہ ہو جاتا ہے، تو اس کشتی کا ناخدا یعنی مانجھی، کشتی چلانے والا، اس کشتی کو طوفانی لہروں سے ہٹاتے ہٹاتے اور بچاتے بچاتے دریا کے کنارے کشتی کو لگا دیتے ہیں، اور کشتی کو اور اس پر سوار لوگوں کی جان بچا لیتے ہیں۔ اسی طرح سے شیخ کا کام ہوتا ہے، جو کہ مریدین کو نفس و شیطان کے حرام و ناجائز تقاضوں سے ہٹاتے ہٹاتے اور بچاتے بچاتے اللہ تعالیٰ سے ملا دیتے ہیں۔ اس طرح سے شیخ ہمارے ایمان کی اور اعمال کی نگرانی بھی فرماتے ہیں، اور جب ایمان کے ڈاکو مثلا نامحرم عورتیں ایمان اور اعمال پر حملہ آور ہوں تو مرید بھی اللہ تعالیٰ کے خوف کی تلوار سے، تقویٰ کی ڈھال سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ چلو ہٹ جاؤ نظروں سے رنگین موجوں، یہ کشتی پیا کے نگر جا رہی ہے۔ جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے، جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے۔ نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسی ہی نیک سعادتوں سے ہم سب کو نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب وظیفہ پڑھا جائے گا، پھر دعا ہوگی۔ اب آپ لوگ دعا کر لیجئے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم واقية كواقية الوليد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر جزا الله ان محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو آله واستغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ ہم سب کے تمام اگلے پچھلے موجودہ گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ان کو درگزر فرما، ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، ان کو نیکیوں سے تبدیل فرما۔ ہم سب کو نمازی، روزہ دار، عبادت گزار، نیکوکار، پرہیزگار و اپنا برگزیدہ بندہ و بندی بنا لیجئے۔ حج